ملتان لیے چلے جہاں پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. بریفنگ دی اور اپنی پروپوزل کا ذکر بھی کیا، اور ہم نے معزز ممبران جو تشریف فرما ہیں انہوں نے جو شہر میں صفائی کے جو پرابلمز ہیں ان کی نشاندہی کی، طے پایا، اور ان سے سب دوستوں نے مل کر درخواست بھی کی اور انہوں نے اتفاق کیا کہ عید تک ان کو موقع دیا جائے کہ وہ شہر کی سالڈ ویسٹ کی بہتری کا خاطر خواہ ایک نمونہ پیش کریں گے. سب نے اتفاق کیا کہ ہمیں ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے اور ہم ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے، اور انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ اب جو عید آنے والی ہے سب سے زیادہ آزمائش وہ ہوتی ہے اس عید پہ مسائل کو حل کرنے کی. ہم انشاءاللہ میرا محکمہ جو ہے وہ شکایت کا موقع نہیں دے گا. ہم نے ان کو کہا کہ بالکل ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اور اگر عید تک ہمیں کوئی خاطر خواہ بہتری دکھائی نہ دی تو پھر ہم آپ سے خود کہیں گے یا آپ ہمیں خود کہہ دیجئے گا کہ مجھے اجازت دے دیجئے ملتان سے، ٹھیک ہے، تاکہ ممبران بھی آپ کو پریشان نہ کریں اور ممبران بھی آپ کی کارکردگی کی وجہ سے پریشان نہ ہوں. تو ایک ہمارا جسے کہتے ہیں نا جنٹلمنز اگریمنٹ ہوا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس پر کاربند رہتے ہوئے آگے بڑھیں گے. ہم نے یہ بھی طے کیا ہے کہ انشاءاللہ اگلی میٹنگ بھی ہم نے طے کر لی ہے جو کہ بروز ہفتہ 10 جولائی کو ہم کریں گے، جس میں ہم نے ایجنڈا بھی طے کر لیا ہے. تحصیل صدر ملتان، تحصیل شجاع آباد اور ملتان شہر کا ماسٹر پلان، اس پر ڈی جی ایم ڈی اے پوری بریفنگ دیں گے کہ ماسٹر پلان ملتان کا کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اور کچھ جو منڈیوں کو شفٹ کرنا ہے اس کے بارے میں ان کا لائے عمل کیا ہے اور ان کی حکمت عملی کیا ہے، اور اس پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہتا چلوں کہ پنجاب کی حکومت کا بجٹ پاس ہو گیا. میں حکومت پنجاب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلی نشست میں آپ سے یہ گزارش کی تھی کہ ہم نے وعدہ کیا ہے جنوبی پنجاب کے لوگوں کے ساتھ کہ ان کا علیحدہ سالانہ ترقیاتی پروگرام ہوگا. آج مجھے یہ کتاب دکھاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پنجاب کا جنوبی پنجاب کے لیے پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سالانہ ترقیاتی پروگرام علیحدہ چھاپا گیا ہے، اور جنوبی پنجاب کی آبادی جو کہ 33% ہے اس کے عین مطابق یہ جو ہے 189 بلین کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام جنوبی پنجاب کے 11 اضلاع کے لیے مختص کیا گیا ہے. یا چھوڑ دو، کچھ نہیں ہو رہا. اچھا، تو اس کو مختص کر دیا گیا ہے. آج میں نے ڈسٹرکٹ کمیٹی میں جتنے محکمے موجود تھے ان سے گزارش کی ہے کہ آپ اگلی نشست تک جو اسکیمیں دی ہیں معزز ممبران نے ان کا کاسٹ ایسٹیمیٹ، ان کا ایڈمنسٹریٹو اپروول آپ مکمل کر کے لے کے آئیں، تاکہ آبجیکٹو ہمارا یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں جتنا پیسہ مختص کیا گیا ہے اس کا ایک ایک روپیہ خرچ ہو سکے دوران سال، اور پیسہ ہمارا لیپس نہیں ہونا چاہیے. اور بھی فیصلہ جو ہو گیا کہ جنوبی پنجاب کا جو پیسہ ہے وہ اب جنوبی پنجاب میں ہی لگے گا. اگر کوئی سلو موونگ اسکیم ہے تو اس کا پیسہ جنوبی پنجاب کی کسی اسکیم پہ جائے گا، جنوبی پنجاب سے باہر نہیں جائے گا. یہ ایک کمٹمنٹ بجٹ میں آ چکی ہے. جنوبی پنجاب کے لوگوں کے لیے یہ بہت خوش آئند بات ہے اور یہ مبارکباد کی بات ہے. میری آج ایڈیشنل چیف سیکرٹری جنوبی پنجاب سے اور جتنے ساؤتھ پنجاب کے سیکرٹریز تعینات ہیں
ان کے ساتھ آج جو ساؤتھ پنجاب کا اس وقت قائم مقام جو سیکریٹریٹ ہے ان کے ساتھ نشست ہوئی، ملاقات ہوئی، تبادلہ خیال ہوا، اور انہیں میں نے جنوبی پنجاب کی بنانے کا جو اس کی جو ریزوں دتر ہے، جو ریزننگ ہے، میں نے ان کی خدمت میں پیش کی اور ان کو یہ عرض کیا کہ یہ تحریک انصاف کے منشور کا نہ صرف حصہ ہے، یہ عمران خان کا یہ کمٹمنٹ ہے اس خطے سے، اس علاقے سے، اور اس پر عمل پیرا ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ چنانچہ میں ان چیزوں کی نشاندہی کرتا رہوں گا، کیونکہ بحیثیت پارٹی کے وائس چیئرمین کے یہ میری ذمہ داری عائد ہے مجھ پر کہ میں اس منشور پر عمل درآمد کرواؤں۔ مجھے انہوں نے نشاندہی کی، اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں، انہوں نے بھی تصدیق فرما دی کہ جو رولز آف بزنس میں جو ترامیم ہونی تھی اس کی پرسوں نشست ہو گئی ہے۔ ہاشم جواں بخش صاحب جو ہمارے وزیر خزانہ ہیں، انہوں نے میٹنگ کی سربراہی کی اور وہ معاملات تقریباً طے ہو چکے ہیں۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا، اور آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو ہمارا جنوبی پنجاب کا سیکریٹریٹ ہے اس کے بارے میں بھی مجھے بریف کیا گیا، اور میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے لیے بجٹ میں فنڈز بھی مختص کر دیے گئے، اور 21 جون کو فائنینشیل بڈز کے لیے اشتہار بھی دے دیا گیا۔ 10 فرموں نے اپلائی کیا، 6 فرموں کو کوالیفائی کر لیا گیا۔ 14 جولائی کو یہ فرمیں اپنی فائنل بڈ دے دیں گی، سبمٹ کر دیں گی۔ میں نے کہا زبانی باتیں نہ کریں، جمع خرچ نہ کریں، تاریخیں دیں، تو اب مجھے تاریخ دی ہے، اور اس کے مطابق انشاءاللہ یہ سارا پروسیجر مکمل ہوگا۔ انشاءاللہ اگست کے پہلے ہفتے میں جنوبی پنجاب ملتان کے سیکریٹریٹ کا موقع پہ کام شروع ہو جائے گا، جس کی زمین 63 ایکڑ زمین منتقل کر دی گئی ہے، اور انہوں نے ریکارڈ پر وہ زمین جو ہے متی تل روڈ پر اس کو جنوبی پنجاب ساؤتھ پنجاب سیکریٹریٹ کے نام زمین منتقل ہو گئی ہے۔ 63 ایکڑ زمین ہے جس پر سیکریٹریٹ بھی بنے گا، اور انشاءاللہ GOR گورنمنٹ آفیسرز ریزیڈنس جو ہے وہ بھی وہاں بنائی جائے گی، یہ بھی طے ہو گیا۔ انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ عنقریب بہاولپور میں بھی ایک نشست ہوگی، اور جس میں وہاں بھی زمین کا فیصلہ ہو گیا ہے، اور 30 ایکڑ زمین کی نشاندہی کر دی گئی ہے، جہاں وہاں جو سیکریٹریٹ ہونا ہے اس کی بنیاد بھی انشاءاللہ رکھی جائے گی۔ رولز آف بزنس کے تحت ہم یہ چاہتے تھے، ہماری یہ خواہش تھی کہ جو یہاں ایڈیشنل چیف سیکرٹری بیٹھے یا ساؤتھ پنجاب کے سیکرٹریز ہوں وہ بااختیار ہوں۔ ہمیں پوسٹ آفس نہیں چاہیے، ہمیں ایسے افسران چاہیے جو بااختیار ہوں۔ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ہمیں اطلاعات ملی ہیں، اور یہ اطلاعات مجھے CM سیکریٹریٹ سے ملی ہیں، اور زبانی نہیں، میں نے ان رائٹنگ ان سے لی ہیں، اس کے مطابق انہوں نے پورا ایک شیڈیول دے دیا ہے، سیکریٹریٹ کا بھی دے دیا ہے، اور رولز آف بزنس کی اصلاحات کے بارے میں بھی انہوں نے پرائم منسٹر آفس کو ان رائٹنگ اپنی کمٹمنٹ دے دی ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس پر آگے بڑھتے ہوئے جنوبی پنجاب کی بات کی کہ یہ FATF جو ہے یہ ایسا لگتا ہے کہ جو اپنے کچھ سیاسی مقاصد کے لیے، عالمی سیاسی مقاصد کے لیے ہم پہ کچھ زیادہ ہی جو ہے نا اس نے پریشر ڈالا ہوا ہے۔ حالانکہ 27 میں سے 26 نکات پر ہم کر چکے ہیں، اس کے باوجود ہمیں گرے لسٹ میں سے نہیں نکالا جا رہا۔ تو اس حوالے سے یہی بات اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے نہیں صاحب، دیکھیے یہ جو FATF کا فورم ہے، پہلی بات تو میں یہ عرض کر دوں کہ FATF میں ہم آئے کب، اور کل میں حیران ہوا کہ جب ہمارے PMLN کے جو پارلیمانی وہاں اہم شخصیت ہے رانا تنویر صاحب نے
फैटफ की दास्तान और गिले शिकवे किए। मैंने कहा पहले तो निशानदेही ये करें कि फैटफ में ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान गया कब? वो गया मुस्लिम लीग नून के दौर में। अब मैंने इनको बताया कि इन 2.5 सालों में पाकिस्तान को फैटफ से निकालने के लिए हमने इकदाम क्या उठाए। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता हूं, 14 कवानीन में हमने तरामीम की हैं और नई लेजिस्लेशन नाफिज की है, ताकि जो कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए जो फैटफ ने हमसे तकाजे किए थे उन पर हम अमल दरामद कर सकें। फैटफ के इदारे ने हमसे जो एक्शन प्लान शेयर किया था उसमें उन्होंने 27 आइटम्स की निशानदेही की थी कि 27 आइटम्स पर आप पेशरफ्त करें तो आप वाइट लिस्ट में जा सकते हैं। मुझे ये बताते हुए मुसर्रत महसूस हो रही है कि इस गवर्नमेंट के इक़दामात की वजह से 27 में से 26 आइटम्स पर मुकम्मल अमल दरामद हो चुका है, कंप्लायंस हो चुकी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फैटफ के जो अपने मेंबरान हैं वो खुद अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं, अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं। अब मैंने जो निशानदेही की, जो आपका सवाल था न्याज़ साहब, वो ये था कि फिर ये क्यों हो रहा है। तो मैंने उसका जवाब दिया कि हमें आज इस सारी चीज़ों को देखते हुए ये फैसला करना होगा, दुनिया को फैसला करना होगा और फैटफ के मेंबरान को फैसला करना होगा, क्या ये फोरम टेक्निकल फोरम है या पॉलिटिकल फोरम है। अगर तो ये टेक्निकल फोरम है, जो कि है, तो फिर पाकिस्तान ने जो इक़दामात उठाए हैं उन इक़दामात को सामने रखते हुए कोई जवाज़ नहीं है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में मजीद रखा जाए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के इक़दामात को सराहते हुए और जो एक आइटम रह गया उस पर हमारी पेशरफ्त और हमारे जो पुख्ता इरादा को सामने रखते हुए हमें वाइट लिस्ट में होना चाहिए था। मेरे इल्म में है कि भारत ने बिलखुसूस इस फोरम को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की है, जिसकी कि मैं निशानदेही करता रहा हूं। मुख्तलिफ वज़राए ख़ारजा से जब मेरी नशिस्तें हुई हैं, तबादला ख्याल हुआ है, मैंने उनसे ये गुजारिश की है कि इस टेक्निकल फोरम को पॉलिटिसाइज ना होने दें। और कुछ कुव्वतें हैं जो उसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही हैं और समझती हैं कि उनके मकासद हासिल तब हो सकते हैं कि पाकिस्तान पर यह मुसलसल तलवार लटकी रहे। हमने जो इक़दामात उठाए हैं, किए हैं, यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ और टेरर फाइनेंसिंग को चेक करने के लिए, वो हमारी सोच के ऐन मुताबिक हैं। इमरान खान साहब की, तहरीक इंसाफ की, हमारी पॉलिसी के मुताबिक हैं। वो हमें कहें न कहें, हमने अपने मुल्क के मफाद को सामने रखते हुए उनकी तरफ आगे बढ़े हैं और इंशाल्लाह बढ़ते चले जाएंगे। नेशनल प्रायोरिटीज़ को हमने तरजीह देनी है और हमारी नेशनल प्रायोरिटी में ये प्रायोरिटी है कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग को कॉम्बैट करना है, हमने टेरर फाइनेंसिंग को चेक करना है। तो मुझे उम्मीद है हम उस पर आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह इस मुश्किल से भी हम निकल आएंगे। इंडिया से यूरेनियम पकड़ी जाती है आम लोगों से, तो हमने ये मुद्दा फैटफ में क्यों नहीं उठाया? देखिए, ये मुद्दा हमने मुख्तलिफ फोरम्स पर उठाया है, लेकिन मैं यहाँ आपसे गुजारिश करूँगा, आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर इस किस्म का कोई खुदा न खास्ता वाक़या पाकिस्तान में होता तो हिंदुस्तान के मीडिया ने इसको आसमान तक लगा देना था और इंटरनेशनल मीडिया की उसको सुर्खियां बना देना था। बदकिस्मती से हमारे मीडिया ने इस पर वो फोकस नहीं किया जो करना चाहिए था। अब ये हमारी तरजीहात आप देख लें, उनका तयन देख लें। मेरी गुजारिश ये होगी, दरख्वास्त होगी कि ये बहुत बड़ी बात है जिसकी आपने निशानदेही की है और इस पर मीडिया को पूरा एक पाकिस्तान का
मौक़िफ़ जो है उसको उजागर करना चाहिए, उससे हमारी मदद होगी। सर, अफगानिस्तान से अमेरिका का इनकलाब और पाकिस्तान में दहशतगर्दी सर बढ़ रही है, इसके सर आप इसको आप किस तरह? देखिए, इनखला का फैसला तो हो चुका और आपके इल्म में है कि इस वक्त वाशिंगटन में सदर अशरफ गनी भी मौजूद हैं और डॉक्टर अब्दुल्ला जो कि पीस काउंसिल की सरबराही करते हैं वो भी मौजूद हैं। उनकी सदर बाइडन से मुलाकात भी हो गई है और मुख्तलिफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन से मुलाकात भी हो गई है और मुख्तलिफ हुकाम से उनकी मुलाकात हुई है। उस पर उन्हें पर वाज़े कर दिया गया है कि इनखला तो होना है, नंबर 1। नंबर 2, और इसे पार्टीजन कंसेंसस है। डेमोक्रेटिक पार्टी जो इस वक्त बरसर इक़्तिदार है और इनसे पहले जो रिपब्लिकन पार्टी है, इस पर इत्तफाक है। सदर ट्रंप का भी यही ख्याल था और सदर बाइडन की भी रिव्यू के बाद यही तजवीज़ है कि इनखला होना है। सितंबर तक हो जाएगा, मेरे ख्याल में उससे पहले हो जाएगा। अब ऑब्वियसली जब इनखला होगा तो हमें जो तशवीश है वो है कि वहाँ वायलेंस बढ़ रही है और अगर वायलेंस बढ़ती है, अफरा तफरी बढ़ती है, खुदा न खास्ता वो खाना जंगी की शक्ल अख्तियार करती है, तो उसका बेपनाह नुकसान अफ़गानिस्तान को होगा, जो कि हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं अफ़गानिस्तान में अमन हो, इस्तेहकाम हो, खुशहाली हो, बेहतरी हो। और अफ़गानिस्तान के बाद अगर कोई मुल्क उसकी जद में आ सकता है तो वो पाकिस्तान है। तो हमें पाकिस्तान में हमने बड़ी कुर्बानी देकर दहशत गर्दी को उसका सफाया किया है, कलाकमा किया है, दहशत गर्दों को टिकाने लगाया है। हम नहीं चाहेंगे कि हमारे यहाँ वो वबा जो है फिर सर उठाए और हमारे यहाँ अफ़गानिस्तान की बिगड़ती हुई सूरत हाल को सामने रखते हुए वहाँ से कोई नया जो कहते हैं ना रेफ्यूजीज़ का एक्सोडस जो है, एक नई यलगार जो है वो हमारी तरफ आए। हमारे लिए आज भी हम तकरीबन 30 लाख अफ़गानों को हम लुक आफ्टर कर रहे हैं, हम उनकी खिदमत कर रहे हैं और मज़ीद बोझ उठाने की हम में सकत नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए और हम समझते हैं कि पीस प्रोसेस में इनकी बाइज्जत वापसी जो है वो पीस प्रोसेस का हिस्सा होना चाहिए। आप पिछले दिनों तुर्की गए थे, तुर्की इनके एयरपोर्ट की सिक्योरिटी वो करना चाह रहा है इसको। तुर्की नहीं, फ्रेंडली कंट्री और किस तरह हो रहा है, समझ नहीं आ रही। आप ज़रा समझिए, आपको समझ आ जानी चाहिए कि तुर्की जो है वो कोलिशन फोर्स का हिस्सा था, ठीक है, वो पहले भी था। जब ये कोलिशन फोर्सेस वहाँ तैनात थी तो उनका हिस्सा था और एयरपोर्ट की वो सिक्योरिटी सरंजाम दे रहे थे, की जा रही है और उस पर मशावरत जारी है। अभी फैसला होना है। जी सर, वज़ीर आज़म ने अमेरिका को देने से इनकार किया है। उस वक्त से मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हमेशा हमें स्पॉयलर्स का खदशा रहा है और हम उसकी निशानदेही करते रहे, हर फोरम पे करते रहे, वज़ीर आज़म भी करते रहे हैं और मैं भी करता रहा हूँ। स्पॉयलर्स विद इन जो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठे हैं और नहीं चाहते कि वहाँ अमन व सुकून हो, इस्तेकाम हो, एंड स्पॉयलर्स विदाउट जो बाहर बैठे हैं और वो भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान को सुख हो, चैन हो, पाकिस्तान में खुशहाली हो, यहाँ सरमायाकारी हो, वो कोई ना कोई रखना डालते रहेंगे। ये उनकी कोशिश है पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की। हमने निशानदेही भी की है, हमारे पास एविडेंस भी मौजूद है। तो हम इन चीज़ों से बेखबर नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के फजलो करम से हम उनका मुकाबला कर रहे हैं। हमारी अफवाज ने बड़ी जवामर्दी से उनका मुकाबला किया है और दहशत गर्दी को शिकस्त देने में कामयाब हुई है। दुनिया उसका एतराफ़ कर रही है और ये जो एक लाहौर का वाक़या हुआ है, अल्लाह के फजलो करम से उसमें पेशरफ्त हो चुकी है, गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और इंशाअल्लाह बेनकाब। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।
मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।